कार्तिक महात्म्य। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। कार्तिक महात्म्य नवम अध्याय। नारद उवाच प्रविष्टे नगरीं दैत्य देवाः शक्रपुरोगमः सुवर्णाद्रिगुहां प्राप्य न्यविसन्दैत्यतापिताः कहन्ति पद्मजनिसुत पद्मपुराणे जेउकत उत्तरखण्डे ग्रन्थसार सुण हे पृथु नृपवर देवे जे स्वर्ग छाड़ी गले कनक गुहा आश्रे कले असुरे तिनि पुरे पुरी भुंजन्ति तिनि लोक सिरी दिने नृपति जलंधर हकारी शुक्रमंत्री वर ऐरी भावे हिंसा बही पुछई देवे गले काहीं जेबे भी प्राणे थिबे सुर तेबे कुशल काहीं मोर देहे जे लुचि थाई व्याधि आत्मा को शत्रु कोणे साधी बहिरी से ही परकारे पलाई थाई जेबे डरे गुपते थाई दिन केते पुणी साधई बुद्धि मते एथकु विचारई मुहि मोर बहिरी सची साई से जेबे प्राण घेनी अछि मोर संपद काहीं अछि एथकु कह मंत्री वर काहीं अछंती सर्वशूर जानिले जीवु एही क्षणी लुचिला ठारू धरि आणी मारिबि इंद्रादि देवता तेबे मु होइबि अचिंता एमन्ते नृपति वचने कहन्ति भृगुंक नंदने सुण राजन बिहि बसे सकल देवे तोर त्रासे कनकगिरि गहरे लुचि पाषाण ढांकी द्वारे गुपते रहिछन्ति सर्वे शुणिकी उपाय करिबे तांक उपाय सिद्धि नोहु पाइले धरि आणतहु एमंत मंत्री मुखु शुणी से जलंधर वीरमणि असुर बलंकु अनाई बोलई जाओ बेग होई कनकगिरि क्रटराज निर्बंधे जगी थाओ आज से गिरि क्रोटे सर्वसुरे लुचि अछंती मोर डरे आंभंकु जिणिबा उपाय विचारुछंती देवताए ताहांक बुद्धि बल पांची युद्ध आरंभ विधि पांची आंभे मारिबा तांकु धरी उपाड़ी गिरी आदि करी समुद्रे पकाइबाणी सकल सुर शिरहाणी एथकु आगे तुम्हें जाओ आज कगिरी जगी थाओ मते अबेल आज दिन
ପ୍ରଭାତେ କରିବି ଗମନ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଥାଟ ପେଶି ନୃପତି ଅନ୍ତପୁରେ ପଶି ସାରିଲେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ନିଶାରେ ପଲଙ୍କେ ଶୟନ ଥାଟ ଯେ ଗଲେ ଆଗେ ଚଳି ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି କୂଳ ଲଙ୍ଘଇ କାଳ ବସେ ଦେଶନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସେ କନକଗିରି ତଳେ ପୁରୀ ବସିଲେ ସତେ ପୁର କରି ପର୍ବତେ ଉଠିଲେ ସୈନ୍ୟ ବରଷା କାଳେ ଯେହ୍ନେ ଘନ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ ଘୋଟିଲେ କନକ ଶୈଳେ ବାଣ ବଚନ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ପର୍ବତ ଗର୍ଭୁ ଦେବେ ଶୁଣି ଅସୁର ଧାଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣି ବିବାଦେ ଭରସା ନ କରି ଆତଙ୍କେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି हे देव देव चक्रधर खळनाशन बाना तोर भक्त वत्सल बाना बहु सुजन संतापन सहु सन्थ पाळने देह धरु सुजन जन दुख हरु मत्स्य कच्छप काल रूपी नमो नृसिंह विश्वव्यापी नमो वामन द्विजवर शंख सारंग चक्रधर गदा सहिते भुजचारी दुष्ट दानव दर्पहारी अवनि भारा करुनाश तोते सुंदर पीतवास कौस्तुभ मणि हृदय साजे नमो देवाधिदेव राजे गरुड़ ध्वज लक्ष्मीकांत अनंत शयन अच्युत अखिल जन आत्मरूपी आकाश जल स्थल व्यापी सकल हृद पद्मे थाऊ भावे अभावे गति हेउ एणु तो नाम अंतर्जामी आंभ आतंग फेड स्वामी तू आंभ प्रभु पद्म मुख घोर दानव दंडु रख एमंत बोली देवलोके स्तुति करंती गुरु शोके देवंक आतंक बारता जानिले जगत करता उपेक्षी अनंत शयन सनिधेराइले सुपर्ण अपूर्व रूप होई हरि गरुड़ कंधे विजे करी लक्ष्मी की चाही चक्रपाणी बोलंती शुण कमलिनी सिंधु नंदन जलंधर से दुष्ट सानुज तुम्भर संगेता घेनी दैत्य बल जिणिला 10 दिगपाल कारेणी हेला 3 पुरे देवे पलाई तार डरे लुचिले गहन कानने एते के शांति नाही मने देवंकु निबारी बढ़ाए एमंत भावी दैत्य बळे कनकगिरी बेढ़ी छंती देवे आतंके मते चिंती से मोर आधीन देवता तांक विपत्ति मते चिंता जे साधु जने हिंसा करी
ସେ ନିଶ୍ଚେ ମୋହର ବୈରୀ। ଏବେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମାରିବି ଜଳନ୍ଧର ହେଳେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଗର ଦୁଲଣି। ଭ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକର ନାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯାହା। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେ ସଂଶୟ ଘେନୁ ଅଛି ମନେ। ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ଅବତାର। ସାଗରୁ ହେଲା ଉତ୍ତପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବେଦପତି। ଅଭୟ ବର ତାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜିଣିଲା। ଏକଥା ଜାଣଇ ମୁଁ ଭଲେ ତୁମେ ନ ଯୁଝ ତାର ତୁଲେ। ଲଘୁତ୍ୱ ଜନେ ପୌରୁଷ ଉଭୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ଯଶ। ଏକଥା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଏତେ ଜଣାଇ କମଳିନୀ ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ପାଣି। ଭକ୍ତ ଆତୁରେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ। ଖଳନାଶନ ବାନା ମୋର ତୁ ମତେ ବିରୋଧ ନ କର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦଇତାରି ଖଗ ଆସନେ ବିଜେ କରି। ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି ଗମନ ଅଶେଷ ଜଗତ ଜୀବନ। ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ। ଯେ ସନେ ହେମଗିରି ଶିର ଉଦୟ ନବ ଜଳଧର। ଗଗନ ପବନର ଗତି ଦିଗେ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତି। ତମାଳ ପତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତନୁ ତେଜ ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ। ଦୁର୍ଦଶ ଦଣ୍ଡ ଭୁଜ ଚାରି ଗଦା ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ରଧାରୀ। କନକ ବମ୍ବୁ ବାମ କରେ ବିନାଶ ମିରେ ଧ୍ୱନି କରେ। ଶବଦେ ଦଶ ଦିଗ ପୁରୀ ଧନୁଜ ପୁରେ ପଡ଼େ ହୁରି। ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶେ ଉତ୍ତପାତ ଗଗନୁ ପଡ଼େ ନିରିଘାତ। ଅସ୍ତିକ ପରା ଧୂମ ଧୂଳି ଆଚ୍ଛାଦି ଗଗନୁ ନିକିଳି। ଲୋମ ରୁଧିର ଭସ୍ମ ମିଶି ନିର୍ମେଘେ ଗଗନୁ ବରସି। ଭୂମିକମ୍ପ ଇଥରହର ତା ଦେଖି ବୀର ଜଳନ୍ଧର। ପୁଚ୍ଛଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗ୍ରତ ଭମୁନି କି ବିପରୀତ। ମୋର ଭୁବନେ ଉତ୍ତପାତ କହ ଏ କେବଳ ଚରିତ। ଶୁକ୍ର ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣ ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ନାରାୟଣ। ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଆକାଶେ ଆସନ୍ତି ତୋହର ଉଦ୍ଦେଶେ। ତାଙ୍କର ଦଇତାରି ବାନା ତେଣୁ ଏ ଉପଦ୍ରବ ସିନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବରର ଏ ଉକତ ଶୁଣି ସକ୍ରୋଧେ ସିନ୍ଧୁ ସୂତ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ସଜ ହୋଇ ତୁରିତେ ସୈନ୍ୟ ସଖାରାଇ। ଆରୋହୀ ହେମମୟ ରଥେ ଧାମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଥେ। କହଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ତେଣୁ ଉତ୍ତାରୁ ଭଗବାନ। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ହେମକୂଟଗିରି। ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲେ
ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗମନ କାଳେ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ। ବହୁତ ତୃଣ ଠୁଳ ହୋଇ ଯେସନେ ଏକ ଠାବେ ଥାଇ। ସେ ଯେହ୍ନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନେ ଅସୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ। ଭାଜିଲେ ସେହି ମତି ହୋଇ ଏମନ୍ତେ ଜଳନ୍ଧର ଚାରି। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରହିଲା ବୋରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଇତାରି। ଦେବଙ୍କ ଛଳେ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣି ଖଗପତି। ପକ୍ଷ ପବନ ଘୋର ବାତେ ଗଗନେ ଉଡ଼ିଲେ ଦଇତେ। ବତାସେ ରେଣୁ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବନଗିରି ମାଡ଼ି। ପବନ ଯେହ୍ନେ ରମ୍ଭାବନ ତେହ୍ନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ। ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର କୋପି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଦିଗ ବ୍ୟାପୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ଶର ପୀଡ଼ା ତୀଳାଧେ ନଦୀ ସଇ ଛଡ଼ା। ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ଚଳି ନ ପାରେ ଖଗେଶ୍ୱର। ଚକିତ ହୋଇ ଶର କାଢ଼େ ବେଳକୁ ବେଳ ଶର ପଡ଼େ। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଅସୁର ଶର ପଥୁହାଣି। ଦିଗ ଦିଶିଲା ଶୋଭାକର ଗର୍ଜି ଗମଇ ଖଗେଶ୍ୱର। ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଦା ବୋଲାଇ କୋପ ମନେ ପିଟିଲା ଅସୁର ବିମାନେ। ପ୍ରହାରେ ରଥ ଗଲା ଭାଜି ଅସୁର ହୃଦେ ଅସ୍ତ୍ର ବାଜି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଗଦା ପଡ଼ି। ଦେଖି ଅସୁର ମହାବଳୀ ଗଦା ଘେନିଲା କରେ ତୋଳି। ପିଟିଲା ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡେ ଯେହ୍ନେ କୁଳିଶ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ। ତେହ୍ନେ ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୁପର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ି। ତା ଦେଖି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଛୁଆଁଇ ତାର ଶିର। ଭୃତ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ ବୋହିଲେ ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଅଜ୍ଞାନେ ଗଲା ଖଗପତି ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତି। ଖଡ଼ଗ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ କରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଜଳନ୍ଧରେ। ଦୈତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ମାୟା ପଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲା ମୁଥେ। ମୁଥ ବିଘାତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ଦାନବର ହାତ। ଅସୁର ଅସ୍ତ୍ର ଅପସରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାମ କରେ ଧରି। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ତେଜିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଅସି। ହତ ଆୟୁଧ ହୋଇ ହରି ଦୈତ୍ୟକୁ ଚାରି ଭୁଜେ ଧରି। ଦୈତ୍ୟ ଧରିଲା ବେନି କରେ ମାଲ ବିନ୍ଧାଣି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ପୁଣି ଉଭୟେ ମନେ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବନ୍ଧେ ଭୁଜେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି। ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି ଭୂମି ଭାଗେ ଯେହ୍ନେ ସମରେ ବେନି ଭାବେ। ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ଯୁଝନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ମିଶି। ପୁଣି ଛାଡ଼ିଣ ପୁଣି ଧରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମରାମରି। ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ଧ୍ୱନି ଅଗ୍ନି ଉଛୁଳେ ତେଜ ଘେନି। ପଟ ସଂଯୋଗେ ପ୍ରାୟ ଜଳେ
লিভি পড়ই অঙ্গ ঝাড়ে পাদে মর্দিত মহিস্থলী ক্ষণ ক্ষণকে উড়ে ধূଳି ଦାନବ ତୁଲେ ଦଇତାରି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବଳୀ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ କରେ କଳି ଯାର ମହିମା ଅପ୍ରମିତ ତାର ସଙ୍ଗତେ ସିନ୍ଧୁ ସୂତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ମାଲ ବନ୍ଧେ ସୁମରି ମୁଥେ ମୁଥେ ସନ୍ଧେ ଅଳପ ଅପସରି ରହି ମାରନ୍ତି ମର୍ମସ୍ଥାନ ଚାହିଁ ଭୁଜକୁ ଭୁଜ ଛନ୍ଦି ଧରି ଚରଣେ ଚରଣ ଉଭାରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଲୋଟି ହୃଦକୁ ହୃଦ ପିଟା ପିଟି କେ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ପଳାଇ ଛଡ଼ାଇ ଗଗନେ ଉଡ଼ଇ ପୁଣି ମିଳନ୍ତି ଆସି ଆଗେ ଧରି ଉଡ଼ନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆକାଶେ ହୋଇ ମିଶାମିଶି ପୁଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ଆସି মেরু পর্বত প্রায় হই শবদ পুরী কম্পে মই পাদে ধরণী টলমল পড়ନ୍ତି ভাঙ্গি শিଳାশিଳ গ্রাম পাটଣାପୁର ଦେଶ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାଶ ରାତ୍ର ଦିବସ ଘୋର ରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଣ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି କ୍ଷଣେ କାଳ ବିକାଳ ପ୍ରାୟ ରଣେ ଘୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଦେଶ ନେମେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ପବନେ ସ୍ଥାବର ପଡ଼ିଲେ ଗଗନେ মেরু সহিতে টলমল ভয়ে কম্পিলে দিগপাল দৈত্য অঙ্গরে দইতারি বাহু যুদ্ধরে সমসরি এমন্তে কেতে কাଳ গলা କେହି କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଶତ ଅବଦ ପଞ୍ଚଗୁଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦୈତ୍ୟ ନହିଲା ଯହୁଁ କ୍ଷୟ ମନେ ଭାଳନ୍ତି ଦେବରାୟ ଏ ଦୈତ୍ୟ ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସଂସାର ନ ରହିବ ଭଲେ ଅନେକ ଯୁଗ ବହିଯିବ ଅସୁର ରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିବ ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ବର ତୋର କମଳା ବାକ୍ୟ ନିରାଧାର ବାରଣ ବାକ୍ୟେ ଯୁଦ୍ଧେ ଆସି ଦୈତ୍ୟକୁ ନ ପାରିଲା ନାସି ସମର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖିତ ହେବ ଏବେ ମହି ରଣେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ହେବ ଲାଜ ଏତେ ବିଚାରି ଦେବରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତିପଣେ କହି ହେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ତୁ ଅଟୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଲୋକପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅବତାର ତୁ ବୀର ସମୁଦ୍ର କୁମର ତେଣୁ ତୁ ଆମ୍ଭର ଶାଳକ ନ ବୁଝି ଯୁଝିଲୁ ଅନେକ ଏଥକୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଛଳ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ବନ୍ଧୁରେ ପଡ଼ିବ ଏମନ୍ତ ଦଇବ ଯୋଗେ ହୋଏ କଳି ଯେ ସାଧୁ ସେ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ବିବାଦେ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରୀତି ଯେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଏକଥା ତୋର ମନେ ଘେନ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ପରସନ
सन्तोषे जाचुअछु बर जे इच्छा माग जलन्धर विष्णु श्रीमुख ଏହା ଶୁଣି असुर मने मने गुणी विचार कला हृद भागे ए मोर शुभंकर जोगे जे प्रभु जगत ईश्वर सन्तोषे जाचुछन्ति बर आबर बन्धुपण देखि ए जे सफल कर्म देखि एते विचारी जलन्धर बोलई जेबे देबु बर मागई मोर आत्महिते तु नाथ सगुण सहिते लक्ष्मी सहिते अष्टनिधि जे तोर प्रभु पण विधि सकल घेनी तो संगरे बास करिबु मोर पुरे लक्ष्मी जे मोर भग्नि ज्येष्ठ तु नाथ प्रभु पणे श्रेष्ठ तुम्भको प्रभु पणे पाई रही भजिबी शांत होई असुर मुख प्रिय बाणी शुणी सन्तोष चक्रपाणी ଯାହା ମାଗିଲା ଦୈତ୍ୟ ବୀର ହେଉ ବୋଇଲେ ଗଦାଧର ପୁଣି ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟ ମତେ କହନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ହିତେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମହାବୀର ଆମ୍ଭେ ରହିଲୁ ତୁମ୍ଭପୁର କମଳା ଥିବ ଆମ୍ବ ତୁଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ଦିଗପାଳେ तोर वचन पाळिथिबु ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପୁରେ ଥିବେ ଯେବେ ତୋତେ ଅପୂର୍ବ କିସ ଦେବେ ଏବେ ତୁ ଆମ୍ଭ ଭଲ କର ଦେବଙ୍କ ଯଥା ଅଧିକାର ସନ୍ତୋଷେ ଆଦି ତାଙ୍କୁ ମୂଳେ ତୋ ଯଶର ଘୋର ବିତଳେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଦେବେ ମିଳିଲେ ପାଶେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯଥା ଅଧିକାର ଦେଇ ବେଶିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଆସି ମିଳିଲେ କମଳିନୀ ତାଙ୍କ ସହିତେ ଅଷ୍ଟନିଧି ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ସିଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ଛାମୁରେ ଉପଗତ ଆନନ୍ଦ ଜଳନ୍ଧର ଚିତ ଭଗ୍ନି ଭିଣୋଇ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲା ବେଗେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶେ ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଭାଷ ମଣ୍ଡିଲା ଅତି ଯତ୍ନ କରି ବିଜୟ କଲେ ତହିଁ ହରି ସଙ୍ଗତେ ଦେବୀ କମଳିନୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମାତା ଠାକୁରାଣୀ ଅଷ୍ଟନିଧିକୁ ଘେନି ତୁଲେ ଅସୁର ପୁରେ ବିଜେ କଲେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ନେତ୍ରେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇ ମହାସୁଖୀ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆପେ ଯେ ମର୍ତ୍ତେ ନୃପବର ବଳିକି ତଳପୁର ଦେଇ ଆବର ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ରାଇ ଯେ ଯାହା ଅନୁରୂପେ ବାସ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଇ କଲା ତୋଷ ଦେବଙ୍କୁ କଲା ସର୍ବସୁଖୀ ପ୍ରଜା ପାଳଇ ନେତ୍ରେ ଦେଖି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବସୁନ୍ଧରୀ ଦିଅଇ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବୃକ୍ଷେ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟେ ଫୁଲ ସର୍ବଦା ନଦୀ ବହେ ତୁଲ ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତି ଷଡ଼ ଋତୁ ସଦା ଆନନ୍ଦ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗ ଶୋକ ଖଣ୍ଡିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକ
हेमन्ते सिन्धुराज बडा दिति वैकुण्ठ मर्ते कला विष्णुको निज पुरे रखी प्रभुको बन्धु भावे देखी नीति करई पूजा कर्म आत्मा न चिन्हि मति भ्रम देवे जे स्वर्गपुरु आसी यक्ष गन्धर्व गण ऋषि जलन्धरକୁ भेटी नीति ତାମନ ଜାଣି ଖଟିଥାନ୍ତି ନ ପାଇ ହରି ଦର୍ଶନ ତେଣୁ ବିକଳ ତାଙ୍କ ମନ ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦୁଃଖେ ଦିନ ସେ ଦୁଃଖ ନିବାରଇ ଯେହୁ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଦେ ରହୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଜୀବନାଶ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଚରିତ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଯେ ଉଦିତ ଗୀତ ଯେ କଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ସୁଜନେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये विष्णु जलंधर संग्रामी नाम नवम अध्याय। गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटना